اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ کا حکم بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بات اپنے عقیدے میں اپنے ذہن میں پختہ کر لیجئے کہ احد پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، دنیا مشرق کی مغرب، مغرب کی مشرق ہو سکتی ہے، نہ اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ نبی کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدے کے طور پر ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو۔ اور یہود و نصارہ پہلے دن سے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اور آج تک اللہ کے بھی دشمن، رسول کے بھی دشمن، قرآن کے بھی دشمن، صحابہ کے بھی دشمن اور مسلمانوں کے بھی دشمن، ان کو دوست نہ بناؤ۔ اسی شوال المکرم کے مہینے میں غزوہ احد ہوا، جب اس غزوہ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں نے، آپ کے پیاروں نے، حبداروں نے، نبی کے صحابہ نے جب اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو کس انداز سے نبی علیہ السلام ان یہودیوں کے لیے، ان عیسائیوں کے لیے میدان عمل میں آئے۔ پاک پیغمبر سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مقدس ہستی نہیں، پاک پیغمبر سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مطہر ہستی نہیں، پاک پیغمبر سے بڑھ کر کائنات میں کوئی منزہ اور اعلیٰ عرفہ شخصیت کسی کی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ عالمی یہود و نصارہ مسلمانوں کے پیچھے ڈرتا ہے، یہ میری پیدائش سے پہلے نہ میرے قتل کے پیچھے تھے، اس کے بعد میرے صحابہ کے پیچھے لگ گئے، میری اہل بیت کے پیچھے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام کائنات کی سب سے بڑی سراپا رحمت ہستی، پیغمبر نے منبر کو بھی چھوڑا، پیغمبر نے مصلی کو بھی چھوڑا، پیغمبر نے مسجد نبوی کو بھی چھوڑا اور صحابہ کو لے کر جناب والا غزوہ احد میں آگے۔ اسی شوال کے مہینے میں آپ نے فرمایا مردوں میں ہے تم بھی آؤ، عورتوں میں ہے تم بھی آؤ، بچوں میں ہے تم بھی آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ! کیا صحابہ کرام کا ایمان تھا، کیا نبی علیہ السلام کی تربیت تھی، اور نبی علیہ السلام کے صحاب اسی غزوہ احد کے اندر اسی شوال کے مہینے میں جناب والا جب غزوہ احد میں جاتے ہیں اور عجیب سی کیفیت ہے، ایک صحابی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جس دن غزوہ احد برپا ہوا اس کے ایک دن پہلے اس کی شادی ہوئی، اور جس دن غزوہ احد تھا اس دن اس کا ولیمہ تھا۔ دیکھو صحابہ کا ایمان کیسا تھا۔ ادھر نبی علیہ السلام غزوہ احد میں کسی نے جھوٹی خبر اڑا دی کہ آپ شہید کر دیے گئے، عتبہ ابن ابی وقاص اور اس کے بھائی نے نبی علیہ السلام کے سامنے آپ کے چہرے مبارک پہ ایک پتھر مارا، آپ کے سامنے والے دو درد نیچے کے اس کے کنارے شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام بے ہوشی میں ہے، ایک کافر نے اپنا خود جو سر کے اوپر ہیلمٹ کی شکل میں پہنا جاتا تھا، نبی علیہ السلام کے چہرے آپ کی رخسار پہ گرانے والا وہ بے وقت ہو گیا۔ صحابہ دانت لگا کر ابو بکر صدیق دانتوں سے کھینچتے ہیں، شہر خدا دانتوں سے کھینچتے ہیں، نبی کا چہرہ خون سے رنگین ہے۔ حدیث میں آتا ہے مسلمانوں سنو پاک پیغمبر غزوہ احد میں کس حال میں ہے۔ حضرت فاطمہ آپ کو پٹی کر رہی ہے اور نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ میں بخاری پڑھ رہا ہوں، نبی نے کہا اللہ اس قوم کو ہدایت دے، ان کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، میں محمد ہوں، تیرا نبی ہوں، آخری نبی ہوں، نبیوں کا سرتاج ہوں، امام الانبیاء ہوں۔ انہوں نے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا، نبی کے دندان کو شہید کر دیا۔ حالت یہ تھی صحابہ میں سے نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا میرے صحابہ مدینے میں چلے جاؤ، جا کے اعلان کر دو کوئی بھی جس حالت میں ہے وہ احد کے میدان میں پہنچے۔ ایک صحابی کی شادی ایک دن پہلے ہوئی تھی، جب اس نے سنا وہ غسل کرنے لگا تھا، غسل کا پانی جناب والا واش روم کے اندر تھا، جب وہ پانی اپنے سر پہ ڈالنے لگا مدینے سے آواز آئی او مدینے کے لوگوں، نبی علیہ السلام کے دندان شہید ہو گئے، آپ زخمی ہو گئے، آپ بے ہوشی کی حالت ہے۔ اور صحابی نے فوراً کپڑے پہنے، غسل بھی ادھر چھوڑ دیا، پانی بھی ادھر چھوڑ دیا، گھر سے باہر جانے لگے۔ ایک دن کی دلہن ہے، ایک دن پہلے نکاح ہوا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا یہ صحابی اس کی بیوی
बीवी कहने लगी सरताज कहाँ जाने लगे हो? मैं नबी ने बुलाया है, मैदान ओहद में जाने लगा हूँ। हाय, उसने कहा मैं तेरी बीवी हूँ। रात के वक्त मेरी रुखसती हुई थी जब मेरी अम्मा ने तेरा हाथ तेरे हाथ में दिया था, सूरज गरीब हो चुका था, रात का अंधेरा छा चुका था, तो उस हालत में मैं तेरे निकाह में आई हूँ। उस दौर में लाइट तो थी नहीं, मैं जी पढ़ के तुझे देखा नहीं, तूने मुझे देखा नहीं, और तू एक दिन की दुल्हन भी छोड़कर मैदान में जाता है। उसने कहा ना, मैं अपनी जान से भी ज्यादा, अपनी माल से भी ज्यादा, अपनी बीवी से भी ज्यादा, अपने बच्चों से भी ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। वो सहाबी जानने लगा। उसकी बीवी ने दूसरी बात कही, उसने कहा सरताज ठीक है तू मेरे निकाह में, मैं तेरे निकाह में, लेकिन क़यामत का दिन होगा, हर खामद अपनी बीवी के साथ जन्नत में जाएगा और मैं तुझे कैसे पहचानूंगी? वो चाहता है, पीछे से कपड़ा पकड़ती है, दामन पकड़ती है, कमीज को खींचती है, कमीज फट जाती है, कहती है सरताज मैं क़यामत के दिन तुझे कैसे पहचानूंगी कि तू मेरा खामद है? सहाबी की मोहब्बत देखे, सहाबी का इश्क देखे, वो इश्क के मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में डूब के कहता है अल्लाह की बंदी मैदान माशर के अंदर, और जिसकी कमीज पीछे से फटी होगी समझ ना ये तेरा सरताज है। हजरात, ये थी नबी की मोहब्बत। और इसी गज़वा ओहद में, इसी महीने में नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी वो अल्लाह अकबर, एक दिन की दुल्हन छोड़कर गज़वा ओहद के पहाड़ों में उसकी लाश पड़ी हुई है। जब नबी अलैहिस्सलाम ने शहीदों को इकट्ठा किया, आपने कहा मेरा हंजला किधर है? उसका नाम हंजला था। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल वो जख्मियों में नहीं है। फरमाया शहीदों में देखो, फरमाया शहीदों में भी नहीं है। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। आपके दिल के अंदर, सहाबा के दिल के अंदर ये ख्याल आ गया कहीं मेरे हंजला को उठाकर काफिर उसका मुसला ना बना रहे हो, उसकी जिस्म की आधा ना काट रहे हो, जिस तरह हजरत हमजा का किया। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम की कैफियत बड़ी अजीब है, आपकी हालत क्या है? पैगंबर के सहाबा की लाशें ओहद के मैदान में, यह नबी की मोहब्बत थी। मुसलमानों, आज तुमने 17 खाने अपने दस्तरखान पे खाकर, मौलवियों के ऊपर जबाने दराज करके, मौलवियों को जनाब वाला बदतमीजी के साथ पेश आकर, और तुम्हारे हर बदअखलाकी के मुजाहरे को बर्दाश्त किया, और ये पैगंबर की सुन्नत को, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दीन को, हर चीज की कुर्बानी देकर आपके सामने पेश करते रहे। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया और मेरा हंजला किधर है? वो एक दिन का दूल्हा है, और एक दिन की दुल्हन छोड़कर आज तो उसका वलीमा था, ना वो जिंदों में, न शहीदों में, न जख्मियों में। अल्लाह अकबर कबीरा। पैगंबर ने नबुव्वत वाली आंख। मेरे दोस्तों, अगर आपको बात समझ आ जाए तो मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहे ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। अल्लाह के फरिश्ते आपकी अदाओं पे, आपकी आवाज पे गवाह बन रहे हैं। मुसलमानों तवज्जो कीजिए, नबुव्वत की आंख थी, नबी ने आंख उठाई तो देखा आसमान से जन्नत के फरिश्ते जन्नत के पानी के साथ और जनाब वाला चांदी के बर्तन के साथ हजरत हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। क्यों? फरमाया मेरा सहाबी शादी का दिन गुजार के, शादी की रात गुजार के आया था, इसने मेरा हुक्म सुना, इसने गुस्ल को छोड़ दिया, इसने बीवी को छोड़ दिया, इसने हवेली को छोड़ दिया, इसने घर को छोड़ दिया, और अपनी जान को अपने नबी के हुक्म पर, अल्लाह के हुक्म पर और मैदान ओहद में शहीद कर दिया। ये तो जानिसार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने ऐसी कुर्बानी दी। इसी तरह करके तमाम सहाबा ने, ये मैंने सिर्फ एक वाकया आपके सामने रखा जो गज़वा ओहद में पेश आया। ये यही यहूद और नसारा की औलाद जिन्होंने रमजान के अंदर भी वो बमबारी से बाज नहीं आए, गजा के अंदर की, फलस्तीन में की, ईरान में की, शाम में की, और जहां जहां मुसलमान है अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, उन सबको उन्होंने बदतमीजी के साथ और बेदर्दी के साथ और गुंडागर्दी के साथ उनको शहीद किया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह आप देखेंगे, और वो वक्त आएगा अगर हम ना देख सके हमारी नस्लें देखेंगे कि पूरी दुनिया में यहूद और नसारा का खात्मा होगा और पाक मोहम्मद का सिक्का क़यामत की सुबह तक चलेगा। सब कहे इंशाअल्लाह।